बहुत ही अच्छी तरह से शुरू हुआ है और ओशो की पूरी ऊर्जा मुझ पर बरसी है, हमारे सन्यासियों पर बरसी है और ये शिविर बहुत ही अच्छा हुआ है। ये 3 दिन का शिविर मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल और बेहतरीन शिविर है। क्या बात। मैं बरसों से चाहता था कि मैं भी कभी ओशो का एक सन्यासी और फैसिलिटेटर बनकर मैं भी आगे बढ़ूं और आज ओशो ने उनकी सारी ऊर्जा मुझ पर बरसा दी है। और ये पूरा श्रेय ये शिविर को अच्छा करने के लिए ओशो के सन्यासी और माँ को जा रहा है। और बिछिया जहाँ किसी को कोई ओशो के बारे में जानता नहीं, वहाँ की जनता भी इसके साथ जुड़ी हुई है। बेशक उन्हें कुछ पता नहीं, फिर भी वो हमारे साथ उपस्थित है, हमारे संध्या कीर्तन के कार्यक्रम में उपस्थित है। और कल सुबह हम नगरी यात्रा करने वाले हैं और नगरी यात्रा के अंदर नगर कीर्तन होगा, उसमें भी कुछ लोग शामिल होंगे। और आने वाले दिनों में हम एक और शिविर करने वाले हैं, उसका टाइम हम आपको बाद में बताएंगे। और हमारे शिविर का मेन प्रोजेक्ट यही रहा है कि हम 4 या 5 से ज़्यादा सेशन लेते नहीं। ओशो कहते थे कि प्रेम और मस्ती यही परमात्मा ने तुम्हें दिया है, तुम खुद उसे पाओ और लोगों में बांटो अपनी मस्ती, अपना आनंद। स्वामी आनंद की शिविर में सिर्फ आनंद ही आनंद। जय हो, जय हो, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। તમામ શિબિરાર્થીઓ, પ્રેમી મિત્રો, સાધકો શિબિરમાં પધાર્યા, એનાથી હું ધન્ય અનુભવું છું। આ મારું વિછિયા ગામ છે। હું ડૉક્ટર M.K. આલણી સ્વામી પ્રેમ સત્યમ ગદગદ થઈ ગયો છું કે આવી શિબિરો અવારનવાર થયા કરે અને અમે અહીંયા આવી અને એના સહભાગી થઈએ। ધન્યવાદ, આપ સૌનો આભાર। प्यारे मित्रों, तो ओशो ने बोला है बांटने से बढ़ता है, तो क्या बांटना है? प्रेम और आनंद बांटो, प्रेम और आनंद बांटो और अपना बढ़ेगा। धन्यवाद। यहाँ विछिया में पहली शिविर स्वामी जी आनंद ने किया है, तो ये नया संन्यास शिविर संचालित का प्रशिक्षण लेके आए हैं, तो उनको पुशअप देने के लिए, उनके सहयोग में, उनके साथ कांधे पे कांधा मिलाने के लिए हम आए हैं। और भविष्य में भी जब भी करेगा तब हम आके ही रहेंगे और आते ही रहेंगे और ऐसे ही गुल खिलाते ही रहेंगे। जय ओशो, ओशो, ओशो नमन। विछिया गांव गुजरात बोटाद से नज़ीक है, राजकोट से नज़ीक है। और बहुत दिन से स्वामी आनंद जी बोल रहे थे कि मुझे एक शिविर लेना है, तो हम सब सन्यासी मिलके उनको ऐसा आश्वासन दिया कि भाई ज़रूर आपका कार्य सफल ओशो करेंगे। और इधर ओशो के सन्यासी आके जो शिविर का आयोजन बढ़ाया, सबको खुशी बांटी, प्रेम बांटे और खाना रहने में कोई कसर नहीं, इतना एंजॉय। और मैं मुंबई से धीरूभाई गोहिल हूँ और स्वामी जी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। હું વિછિયા રાજુભાઈ ડાભી એ આજ પહેલાં વહેલા હું આવ્યો છું। આજ આ બધા સાધુ સંતોને મળ્યો, હું આશીર્વાદ લીધા। સન્યાસી આજ આશીર્વાદ લીધા, આશીર્વાદ મને ખૂબ ખૂબ આપ્યા અને સંન્યાસ લીધો। અને આજ મેં એ ઓછો 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 આજના શુભ પ્રસંગમાં શ્રી રાજુભાઈ ડાભી બધાની હાજરીમાં સંન્યાસ લીધો છે, જેમનું નામ છે સ્વામી આનંદ વિરાજ। બધાને મારા આત્મપ્રિય પ્રણામ। આજે મેં આ વિછિયામાં જે શિબિર કરી, અમને એવું લાગ્યું કે આ અમારું છે। વધારે વિશેષ તો આજ મને એ આનંદ થયો કે જે અહીંયા સત્સંગ હતો તેરસનો વિશ્વકર્મા દાદાનો, એ સત્સંગમાં ભગવાને મને કીધું કે કોને ખબર, ઓટોમેટિક હું નીચે આવી સત્સંગમાં બેઠી, સત્સંગ કર્યો, તો એમાં જે માતાઓ બધી હતી, જે માઓ બધી
એને ખબર પડી, આજે થોડું ઓશોની એટલી ઝલક આપી તો એ લોકો પસ્તાય છે કે અરરના 3 દિવસ અમે એમના ગુમાવી દીધા, અમને કોઈ કીધું નહીં. હવે નેક્સ્ટ શિબિર ગમે ત્યારે હોય તો અમને જરાક કહેજો તો અમે પણ આ લાભ લઈ શકીએ. એક માં આવ્યા છે, નાના એવા ટબુકડા, એનું નામ મેં રાખ્યું છે નાની ઉર્જા વિછિયા. અને એ મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે અંદરથી. તો મને એની મમ્મીને કહે છે કે હવે તું જા, હું માં જોડે રહીશ, હું એમની જોડે જમીશ અને એમની જોડે રહીશ. એટલે આ એક ઓશોની ઓરા છે અને ખરેખર આપણા સંન્યાસીઓ અને આપણા ભગવાન હાજર છે, રહેશે અને રહેવાના છે. અને આનંદ સ્વામીને આવો ને આવો આનંદ કરાવે એવી હું પરમાત્માને કૃપા કરું છું. એટલે માતા જય હિન્દ, જય ભારત. यहाँ विछिया में स्वामी आनंद ने जो शिविर ली है वो मुझे तो इतना आनंद आया है कि पूछो मत, क्योंकि यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, सेशन भी इतने कम है और खाने पीने के रहने की फुल सुविधा है. और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये पहली बार शिविर हो रही है और बहुत सारे यहाँ साधक सन्यासी आए हुए हैं. बहुत ही आनंद किया और बहुत ही एंजॉय किया. मैं तो अभी स्वामी आनंद के दूसरे शिविर का इंतजार में रहूँगा, क्योंकि वो जो बुलाएंगे मैं जरूर आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे आने की मजा जो है वो बिल्कुल अलग है. स्वामी आनंद की शिविर में सिर्फ आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं है. ओशो प्रेमियों मेरा प्रणाम. मैं पहले दिन सुबह आ गया था और डॉक्टर आलानी साहब ने मुझे बुलाया था और बोला था कि जितना हो सके उतना तुम फोटोग्राफ खींचो. जितने भी स्वामी जी, माता जी, उनकी जो ध्यान अवस्था में जो मैंने फ़ोटो खींची है, मुझे अंदर से इतना आनंद आया है, इतना आनंद आया है कि पूछो मत. बस ओशो ओशो ओशो. સોહિલભાઈ અને એમની તમામ ટીમે અમારી સાથે એક કુટુંબના સભ્ય તરીકે જોડાયા છે એવો અમને અહેસાસ થયો છે. ધન્યવાદ સોહિલભાઈને અને આખી ટીમને. गुजरात राज्य में ये विछिया गांव है और विछिया गांव में हमारे नज़दीक में जो आनंद स्वामी करके है उसकी ये पहली शिविर है. और अभी तक जो भी माहौल बना है 2-3 दिन में वो इतना वो आनंदमय और मौज मस्ती और कोई पर जगह बंधन से मुक्ति और अच्छी तरह से शिविर हुई है. जय ओशो, जय ओशो, जय ओशो. जो स्वामी आनंद ने ये कार्यक्रम ये शिविर रखा वो बहुत अच्छी तरह उनको बहुत मजा आया. और मैं स्वामी अभिनंदन, स्वामी आनंद को मेरा हृदय से अभिनंदन दे. મારું નામ સિયાદ સ્વામી છે અને હું મોટી લાખાવાડીના મિસ્ત્રી છું અને મને અમને પંડિતજી આગળ આવ્યા છે એટલે એમનો આભાર માગીએ છીએ. જય હોય. હવે આ શિબિરની અંદર વિછિયા આનંદ બપોરે મને અમને શિબિરમાં મજા આવી અને બહુ અમે લાખાવાડી જઈએ છીએ અને ત્યાંથી મેં શાક પીચાયેલા છે. જય ઓશો. यहाँ पहली बार शिविर हुई है, इसमें हमने तो बहुत मजा आया और नेक्स्ट टाइम ऐसी ही शिविर होगी ये हम चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं. और सभी सन्यासी को मेरा प्रणाम. जय ओशो. જય ઓશો. બોલ. જય ઓશો. હું રાજકોટથી આનંદ સ્વામીની શિબિરમાં કે દિવસથી આવવાનું વિચારતી હતી. જેઓ જાહેરાત કરી એટલે ઉમંગથી અહીંયા આવી, એનાથી 10 ગણો ઉમંગ મને અહીંયા વધારે મળ્યો છે અને આનંદ પણ ખૂબ આવ્યો છે. આશા રાખું છું કે સ્વામીજી વારંવાર શિબિરો એટેન્ડ કરાવે અમને અને અમે હાજરી આપી. જય ઓશો. તેમજ સંજયભાઈએ પણ ખૂબ સેવા આપી અને આ ઉત્સવ એકદમ અનેકો કરી નાખ્યો. એની ખૂબ ખૂબ મજા આવી. જય મારું નામ નીરુબેન છે, હું ભાવનગરથી આવી છું.
આમ તો આ વિછિયા મારું પોતાનું ગામ છે, પણ અહીંયા શિબિરમાં આવ્યા પછીથી અમને બહુ જ મજા આવી છે. અને બધાની સાથે એમ થાય કે દરેક વખતે શિબિર યોજાય ત્યારે અમે અહીંયા આવવા ઉત્સુક છીએ. જય યશાય. વાહ વાહ. હેલો, ભાવનગરથી હું આવી છું. શિબિરમાં બહુ મજા આવી છે. જય ઉત્સવ. ભાઈ બહુ સરસ વાતાવરણ છે, બહુ સારું ગમે એવું છે. ત્યાં ધ્યાન શિબિર છે, બધાને ધ્યાન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. એટલે બધાએ અહીંયા શિબિરમાં જેને જોડાવે તેને આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. બધાને સ્વાગત છે. જય વર્ષો. વિછિયા ગામમાં અત્યારે ઓસોડી શિબિર ચાલે છે. બધા ગ્રામજનોને નમ્ર વિનંતી છે કે સૌ નગર યાત્રામાં જોડાય અને મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપે એવી અપેક્ષા છે. આવતીકાલે સવારે અમે બધા સાથે મળી મંદિરની આનંદનો ઉત્સવ લઈશું, ઉત્સવમાં જોડાઈશું અને ખમી અહીંયા આવ્યા પછી આનંદ થયો. આભાર. તમે બધા છે ને એ મારા બાળકો જ છો. હું તમને બધાને એમ કહેવા માગું છું કે જે કાલે નગરયાત્રા છે એ નગરયાત્રામાં તમે તમારા મિત્રો સહિત અમારી જે નગરયાત્રા નીકળે એમાં પૂરો સહયોગ આપશો. એમને ખબર નહોતી, પણ અત્યારે ખબર પડી એટલે રાજુભાઈને કીધું ભાઈ આપણે ત્યાં જવું પડે, હું આવું છું ત્યાં આગળ, તમે ક્યાં છો? અને એ બહાર હતા ભેગા થયા અત્યારે એટલે સીધા અમે અહીંયા આવ્યા. અને ભાઈ અમારા વિછિયાના મનુભાઈ આલાણી પણ આની અંદર જોઈન્ટ છે, મને ખ્યાલ જ હતો, પણ એની બહુ ખબર નહોતી. પણ આ જે શિબિર તમે, હું તો એવું માનું છું વર્ષો વર્ષ ગોઠવો અને આ શિબિરની અંદર વધારે બધાને લાભ મળે, આની અંદર જાણવા ઘણું મળે. એટલે આથી વધારે મારે કાંઈ બધું કેવું નથી, પણ હવેની શિબિર જે કાંઈ થાય તેની અંદર ત્રણેય તકનું જે કાંઈ જમણવાર કે જે થાય એ મારો નક્કી રહેશે. મનુભાઈનો જન્મ પણ મનુભાઈ બન્યા છે સ્વામી આનંદ વિભો. આનંદ વિભો. સ્વામી આનંદ વિભો. આ ઓશો ગુરુની સિગ્નેચર છે, એમનું નામ છે, એમનો ફોટો છે. આના સાંચવીને રાખજો, મટાવી નાખજો. હલો, અમારા ગુરુ ઓશોનો એક મંત્ર છે, બહુ વર્ષો પહેલા આપ્યો તો એમણે. લગભગ જો કોઈને ખબર હોય તો બી ભલે અને ના ખબર હોય તો બી ભલે. એમનો જે ગુરુ મંત્ર હતો ને, અહીંયા ગુરુ મંત્ર છે ને, આપણા ગુરુઓ જે મંત્ર આપે છે ને, કાન ગુરુ, એ એકબીજાને કહેવાની ના પાડે છે. પણ અમારા ગુરુ છે ને જાહેરમાં કહેતા હતા કે જાત હમારી બ્રહ્મ હૈ, માતા પિતા હૈ રામ. મારી બ્રહ્મ છે, અમે બધા બ્રહ્મથી આવ્યા છે. તમે, હું, અહીંયા દરેક સમાજ, પશુ પક્ષી, નાનો મોટો જીવ, ઝાકળ, ધરતીની નીચે રહેનારો, પાણીમાં રહેનારો, ગગનમાં રહેનારો, આ બધા જીવ છે ને બ્રહ્મથી આવ્યા છે. જાત અમારી બ્રહ્મ, શૂન્ય અમારા ઘર. અને હાજર વિશ્રામ, આનંદમાં વિશ્રામ, આનંદમાં વિશ્રામ. વાહ વાહ. આનંદ. ચાલુ કરો બધા ઉભા.